ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। सरहदों पार जी इनफिल्ट्रेशन हो रही है या नशे की समगलिंग है, हथियार वगैरह भेजे जाते हैं, नार्को टैरोरिज्म फैलाया जा रहा है। सो जो इन्ने सीरीयस ने तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के नाल तालमेल क्यों नहीं नजर आ रहा कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तो पंजाब की सरकार सामभी नहीं जा रही। डे टू डे फंक्शनिंग दे विच ये गवर्नर की इनवॉल्वमेंट या भूमिका उन्हों का इंटरफेरेंस बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। सिर्फ ये कहने नाल कि पंजाब दे विच घर घर नशा विकदा है, किराने दी दुकानां खुल चुकियां ने नशे दियां, ये कह दे नाल उन्हां दी जिम्मेवारी खत्म नहीं होंदी। पंजाब गवर्नर ने सरहदी इलाकों दौरा करते हुए वड्डी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा भी पंजाब की गली गली के अंदर नशा विक रहा है। जिवें किराने दी दुकानां ने उसी तरह ही नशा लै रहे ने लोग, उसी तरह ही नशा उन्हां वास्ते उपलब्ध है। इत्थों तक कि गवर्नर ने यह गल भी कही है भी पंजाब पुलिस जिन्हां दा काम है नशे नूं काबू करना, भी नशा ना विके, उन्हां दे आप दे मुलाजम भी नशे दा शिकार हो चुके ने, भी स्थिति इत्थों तक खराब हो चुकी है। हालांकि इस बयाना तो बाद आम आदमी पार्टी ने भी तिखे हमले किए है ते एक बार फिर तो पंजाब सरकार ते गवर्नर आमो सामने है। अज इसी विषय के उत्ते गलबात करांगे। मैं थोड़ा होस्ट शुभकरमन सिंह धालीवाल ते मेरे नाल रितेश लखी जी। रितेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकरमन। पिछले काफी टाइम तो सरकार पंजाब सरकार ते गवर्नर आमो सामने ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਆਈ ਹੈ। देखो शुभकरमन, पंजाब के जो राजपाल ने बनवारी लाल पुरोहित, उन्हों का जिहड़ा स्टैंड है या उन्हों की जी पोजीशन है, उन्होंने जिहड़ा हाइपर ओवर एक्टिविज्म है, ये चिंता का कारण है। क्योंकि देश का जिहड़ा संविधानिक ढांचा है उस दे विच गवर्नर की एक भूमिका है, उसकी एक पोजीशन है, तो उसका एक रोल है। अपने निर्धारित रोल तो अगे वध के गवर्नर अपनी ब्रीफ नूं भी एक्सीड कर रहे हैं, अपनी भूमिका तो भी जरूरतों नालों ज्यादा एक्टिव ने। किते ना किते ये जिहड़ा प्रभाव पिछले 1 साल दी पूरे जिहड़ा शुरू अपना आम आदमी पार्टी का जिहड़ा कार्यकाल गया है, इस विच ये क्लीयर होया है कि राजपाल जिहड़े पंजाब दे ने उन्होंने हर मौके उत्ते जिथे उन्होंने मौका मिलिया उन्होंने बयान दिते ने। उन्होंने अजिहियां मीटिंगां जिवें आ सरहदी बॉर्डर इलाकों के अधिकारियों नाल, इस तो पहला भी तुहानूं याद होएगा गए सी, उन्होंने कई मीटिंगां लईआं ते एक मीटिंग दे विच तां उन्हां दे नाल खुद मुख मंत्री मौजूद रहे। कि कई मीटिंगां दे विच फिरोजपुर फाजिलके के इलाके दे विच बैठकां हुंदियां ने, इकट्ठी सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं भगवंत मान ते बनवारी लाल पुरोहित एड्रैस करते हैं। लेकिन उस वक्त तक ये अंदाजा नहीं सी कि जिहड़े राजपाल ने ये इन्ने हाइपर हो जाएंगे, एडे ओवर एक्टिव होणगे। हालांकि राजपाल का ओवर एक्टिव होना अपने आप दे विच कोई गलत गल नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो तो हैड ऑफ स्टेट ने। लेकिन संविधान एक चुनी हुई सरकार, वो सरकार किहड़ी पार्टी दी है, उसका किहड़ा मुख मंत्री है, उस मुख मंत्री नूं ही एग्जैक्टिव हैड मन्निया जांदा ते उही एग्जैक्टिव हैड हुंदा है। तो फिगर हैड क्यों ओवर एक्टिव होके हर काम दे विच अपनी ना सिर्फ गलबात कह रहा, टिप्पणी कह रहा, लेकिन इहदे नाल एक सुनेहे मैसेज भी जा रहे हैं। तो फिर उही गवर्नर जिहड़े दे बयानां नूं कोट कर करके या उसनूं एक हवाला बना के विरोधी धिरां जिहड़े निशाने सरकार उत्ते ला रहीआं ने। सो ये अपने आप दे विच एक अजिही स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो कि शायद मैनूं लगदा किसी होर सूबे दे विच इस तरीके की तलखी कदे नहीं दिसदी होएगी। सूबा सरकार ते गवर्नर दे विच दी, वो भी बॉर्डर स्टेट पंजाब है, आपां इसनूं मानदे हैं भी बहुत संवेदनशील इलाका है। ते जिहड़ी सरकार हैगी है, मतलब गवर्नमेंट हैगी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हमेशा कहती रही है कि असीं बड़े ज्यादा चिंतित हैं, असीं बड़े ज्यादा सुहिरद हां बॉर्डर स्टेट दी दे विच अमन ओमान की स्थिति कायम रहे। सरहदों पार जी इनफिल्ट्रेशन हो रही है या नशे की समगलिंग है, हथियार वगैरह भेजे जाते हैं, नार्को टैरोरिज्म फैलाया जा रहा है। सो जो इन्ने सीरीयस ने तो फिर स्टेट गवर्नमेंट दे नाल तालमेल क्यों नहीं नजर आ रहा। ईवन गवर्नर जिहड़ा कि चंडीगढ़ दे विच राज भवन है, उत्थों बैठ के ऑपरेट करते हैं, ते वो जे एक मुख मंत्री दे नाल अपना राबता सही तरीके का कायम नहीं करनगे ते मीडिया के जरिए, अखबारां के जरिए एक दूसरे दे नाल एड्रैस एक दूसरे नूं कीता जा रहा, उन्हां दे नाल गल्लां बातां कीतियां जा रही, कम्यूनीकेशन बिठाया जा रहा है। तो अज एक बयान गवर्नर दिंदे ने, फिर आम आदमी पार्टी दिंदी है, फिर मुख मंत्री दिंदे ने। सो ये तो एक बड़ी हासोहीणी जी स्थिति बना के रखती है। तो ये मैनूं लगदा भारत दे विच पहला जिहा राज है जिस विच की गवर्नर एडा ज्यादा एक्टिव है। देखो चुनौतियां होर स्टेटां दे विच भी ने, ते नशे की समस्या तस्करी का इशू पहला भी सीगा, इस तो पहला दे भी राजपाल रहे ने,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਤਕ ਪਾर्टी ਨੇ यही दोष ला रही है भी गवर्नर पैरेलल गवर्नमेंट ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਮੀ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਮੀ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ 3 ਦਰਜਨ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਿਗਰ ਹੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੈਰ ਮੱਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ MLAs ਕੋਲ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਮ ਅਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਯੂਨੀਕ ਮਾਡਲ ਹੈ NCR ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਸਬਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਏ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇੜਕਾ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਰੇੜਕਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਜੀ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿ ਖਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਾਈਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਾਏ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਵਾਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਰੀ ਫੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਥਾਪਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਲੈਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੇਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਹੋਰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿਨਾਰੀਓ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ ਦੀ,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਕਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੀਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ IIT ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਟਿਲ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਬੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।